ஆச்சி கொழுக்கட்டை மாவு வந்தாச்சு. ஆச்சி கொழுக்கட்டை மாவிற்கு கொழுக்கட்டை அச்சை கேட்டு வாங்குங்கள். Or at the BIMSTEC level to deal with this disaster. So at this point in time, we are extending bilateral assistance to Nepal, and the details of that we have shared with you. Just to add, are we also giving some satellite assistance to Nepal? Whatever request has been made by Nepal, we are acting on that, and as and when we have more requests for us to consider, we will take it forward. Shailesh. Good afternoon, sir. Shailesh from National Defense. Although this tragedy has struck and it would be very unfortunate to ask, but since there could be many deceased, so are we going to do some medical evaluation like taking the DNA samples of the relatives, so to ascertain the identities of the victims? What are we doing in this regard, sir? So we, as you've seen in our humanitarian assistance, we have supplied medicines, and if there is any further request, we will look into it. நேபாளத்துக்கு முதற்கட்டமாக மருந்து, உணவுப் பொட்டங்கள் ஆகியவற்றை அனுப்பியிருக்கிறோம். நேபாளத்திடமிருந்து மேலும் ஏதாவது கோரிக்கை இருந்தால் நாங்கள் அது குறித்து ஆய்வு செய்வோம். मैंने यही देखा है कि न्यूज़ में कि जो राज्य हैं जो गंडक नदी, त्रिशूली गंडक कहलाता है बिहार में, और सीमावर्ती जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ पर देखा गया है कि लोगों को अलर्ट किया गया है. तो आगे जैसे जैसे हम लोग के पास और खबरें आएंगी वो आपसे साझा करेंगे, और राज्य में जो हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, जो उनका सूचना विभाग है, वो भी आपसे साझा करता रहेगा. If I hope you will see the list of the 21 people who have been rescued from Tamil Nadu. Those names have been put on the X post, so you can have a look at that. நேபாளத்தில் கைலாஷ் மான்சரோவர் யாத்திரை சென்று காணாமல் போன தமிழகத்தை சேர்ந்த 21 பேரை நாங்கள் மீட்டிருக்கிறோம். தமிழகத்தை சேர்ந்த யார் யார் மீட்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அவர்களின் பெயர் என்ன என்பதையும் வெளியுறவு அமைச்சகம் தன்னுடைய இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. In Nepal, and has any foreign government approached India for assistance, and is India prepared to assist in evacuating third country national as part of its humanitarian operation? Chandrakala, Republic TV. My question is regarding what kind of assistance has been provided to the affected families by the Nepal government. Any kind of coordination happening? So on your question, I mean, what the government of Nepal chooses to do, it is for them to answer. Right now our focus is as to how we can extend a helping hand to our Indian nationals who are stranded there, and at the same time இந்தியாவை பொறுத்தவரை எங்களுடைய தற்போதைய முதன்மையான நோக்கம் என்பது வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நேபாளுக்கு எப்படி நிவாரண உதவிகளையும் மனிதாபிமான உதவிகளையும் வழங்குவது என்பதில் தான் எங்களது கவனம் முழுவதும் உள்ளது. Of Indian origin, some of them have reached out to us, so we'll see as and when situation arises, and if helped foreign nationals also. புலம்பெயர்ந்த இந்தியர்கள் சிலரும் இதனால் சிக்கி தவிக்கக்கூடியவர்கள் உதவி கேட்டு எங்களை நாடி இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவி வழங்குவது குறித்து நாங்கள் பரிசீலித்து வருகிறோம். In situations of humanitarian crisis, we have been the first responder, and we have been giving a helping hand not just to Indian nationals but other nationals also. Thank you very much, ladies and gentlemen. With that, we come to the close. We'll keep you updated. நேபாள வெள்ளம், இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி நேபாளம், திபெத் பகுதி மட்டுமல்லாது இந்தியா மட்டுமல்லாது உலக நாடுகள், பல நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. சுற்றுலா வந்தவங்க, புனித யாத்திரை வந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி பலர் 1300க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமாகி இருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்தியர்கள் இதில் பலரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஆனால் அதில் எத்தனை, அதாவது இறப்பு எத்தனை, காயம் எத்தனை, மாயமானவர்கள் எத்தனை அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான எண்ணிக்கை கிடைக்கப்பெறலை அப்படிங்கிறத மத்திய அரசு சார்பில் கொடுக்கப்பட்ட விளக்கம் மூலமாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது. மத்திய அரசு சார்பில் இன்னும் என்னென்ன விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காங்க இந்த நேபாள வெள்ளம் தொடர்பாக அப்படிங்கிறத செய்தியாளர் ரமேஷ்குமார் கிட்ட கேட்டு பெறலாம். வணக்கம் ரமேஷ்குமார், என்னென்ன உதவிகள், நிவாரண உதவிகள், மனிதாபிமான உதவிகள், மீட்பு நடவடிக்கைகள்லாம் இந்திய அரசு சார்பில் எப்படி மேற்கொள்ளப்படவிருக்கு, எந்த அளவில் இருக்கு அந்த மீட்பு நடவடிக்கைகள், விரிவான தகவல்களை பதிவு பண்ணுங்க. நேபாளத்தில் பெரு வெள்ளம் ஏற்பட்டு இயற்கை பேரிடர் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த விவகாரத்தில் இந்திய அரசு என்ன நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது என்பது தொடர்பாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் ரன்தீப் ஜெய்ஸ்வால் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து செய்தியாளர்களுடைய கேள்விக்கு விளக்கம் அளித்தார். குறிப்பாக நேபாளத்தில் பெருவெள்ளம் ஏற்பட்ட உடனேயே ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர், அதாவது முதலில் செயலாற்றும் நாடு என்கிற அடிப்படையில் இந்தியா தாமாக முன்வந்து நிவாரண உதவிகளை அனுப்பி வைத்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
தற்போதைய சூழலை பொறுத்தவரை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நேபாளத்திற்கு முடிந்த அளவுக்கு மனிதாபிமான மற்றும் நிவாரண உதவிகளை வழங்குவதுதான் தங்களுடைய முழு கவனமும் இருப்பதாகவும், நேபாளத்திடமிருந்து கூடுதலாக உதவிகள் தேவைப்படுவதாக கோரிக்கை வந்தால் நிச்சயமாக அது குறித்து பரிசீலிப்போம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். குறிப்பாக இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி காணாமல் போன இந்தியர்களை பொறுத்தவரை சுமார் 288 இந்தியர்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையில் இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த 288 இந்தியர்கள்ல நேபாளத்தில் இருக்கக்கூடிய திரிசூல் 1 பவர் ப்ராஜெக்ட், அதாவது மின்சார திட்டத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய 73 இந்தியர்களும் அடக்கம் என்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அவர்களுடைய நிலை என்ன என்பது தெரியாத நிலையில் அங்க இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் ஹெட் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த திட்ட தலைவரை தாங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது தவிர இங்கு நேபாளத்தில் கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரை சென்ற தமிழகத்தை சேர்ந்த சுமார் 21 பயணிகள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தமிழகத்தை சேர்ந்த மீட்கப்பட்ட 21 பயணிகளுடைய பெயர்கள் குறித்த விவரங்களையும் தாங்கள் வெளியிட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது மட்டுமின்றி சில யாத்திரை சென்ற சில மாநிலங்களில் இருந்து கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரை சென்ற சிலரும் காணாமல் போயிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதில் தமிழகம், மேற்கு வங்கம், கேரளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களை சார்ந்தவர்களும் அடங்கியிருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மீட்பு பணிகளை வழங்குவது மற்றும் இந்தியர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்குவது தொடர்பாக தாங்கள் தொடர்ந்து நேபாளத்தில் இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் அதிகாரிகளோடு தொடர்பு கொண்டு பேச முயற்சித்து வருவதாகவும், ஆனால் தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் பழுது ஏற்பட்டு இருப்பதால் அவர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையில் இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலும் புலம்பெயர்கள் இந்தியர்கள் சிலரிடமிருந்தும் தங்களுக்கு உதவி கோரி கோரிக்கை வந்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்தியாவிலிருந்து கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரை சென்று இந்த சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய திபெத்தில் சில இந்தியர்கள் சிக்கி இருப்பதாகவும் அவர்களும் தங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று இந்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்திருப்பதாக அவர் அந்த விஷயத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நேபாளத்திற்கு இந்தியா இந்த மருந்து மற்றும் உணவுப் பொட்டலங்கள் மட்டுமின்றி சில தொங்கு பாலங்கள் உட்பட இன்னும் சில உதவிகளையும் இந்தியாவின் சார்பில் வழங்க இருப்பதாக இந்தியா அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்திருக்கிறது. உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை அது குறித்த தகவல் எதுவும் தங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக வரவில்லை. ஏனென்றால் சூழல் என்பது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கொண்டே வருகிறது. ஆனால் உயிரிழப்பு குறித்த எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் இந்தியர்களை பொறுத்தவரை சுமார் 288 பேரை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். ரமேஷ், நம்ம இங்க இந்தியால இருந்து நம்ம டீம் போறாங்களாங்க ரெஸ்கியூ பண்றதுக்கு, நிவாரண உதவிகள்லாம் வழங்குறதுக்கு இந்தியால இருந்து குழு போறாங்களா? இல்லை, அது குறித்து அவர்கள் பேசுகின்ற போது நேபாளத்திடமிருந்து தங்களுக்கு உதவி வேண்டும், உதவி குழுக்கள் வேண்டும் என்று இதுவரை எந்த விதமான கோரிக்கையும் வரவில்லை. ஆனால் எங்களுடைய குழுக்கள் உதவி வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றன. அதிகாரப்பூர்வமாக நேபாளமிருந்து எங்களுக்கு உதவி வேண்டும் என்று கோரிக்கை வந்தால் உடனடியாக இந்திய குழுக்கள் அங்கு செல்வதற்கு தயாராக இருப்பதாக மத்திய அரசின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நன்றி ரமேஷ்குமார், உங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு. ஆச்சி கொழுக்கட்டை மாவு வந்தாச்சு. ஆச்சி கொழுக்கட்டை மாவிற்கு கொழுக்கட்டை அச்சை கேட்டு வாங்குங்கள்.